आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. राजकारणामध्ये आज गाव पातळीवरून देश पातळीवर घराघरात नेते कार्यकर्ते जन्माला आले आहेत. याची कल्पना सर्वांनाच आहे, पण कार्यकर्त्यांमध्ये असणारा प्रामाणिकपणा, निस्वार्थी वृत्ती आणि संयम या गोष्टी ठराविक नेत्यांमध्येच प्रामुख्याने आढळतात. अगदी असाच चारित्र्यवान, निस्वार्थी व संयमी अण्णासाहेब हवलेसारखा प्रामाणिक नेता शोधूनही सापडणे कठीण असल्याचे मत शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार प्रकाश हुक्केरी यांनी व्यक्त केले. ते बोरगाव येथील धुरंधर नेते व माजी जिल्हा परिषद सदस्य, चिकोडी जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष अण्णासाहेब हवले यांच्या 61व्या वाढदिनी आयोजित 61 कार्यक्रमात बोलत होते. 61 पूर्ती गौरव समितीमार्फत आयोजित 61वा वाढदिवस विविध उपक्रमांनी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. पंचक्रोशीतील विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आलेल्या या वाढदिवसाचे औचित्य साधून सर्व सरकारी कन्नड, मराठी, उर्दू शाळेच्या विद्यार्थ्यांना वह्यांचे वाटप उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. शिवाय मोठ्या संख्येने असलेल्या रक्तदात्यांकडून रक्तदान करवून घेऊन रक्तदान शिबिर व परिसरामध्ये वृक्षारोपण करण्यात आले. येथील सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णांना फळे वाटप करून दरम्यान भागातील वृद्धाश्रमांना अन्नदान, जीवनावश्यक वस्तूचे वाटपही करण्यात आले. प्रारंभी वाजत गाजत फुलांचा वर्षाव करत 61 पूर्ती माननीय अण्णासाहेब हवले दाम्पत्यांना व्यासपीठावर स्वागतपूर्वक पाचारण करण्यात आले. गेल्या 40 वर्षाच्या राजकीय कार्यकाळात स्वतः कधीही कोणत्याही पदाची अपेक्षा न केलेला हा आपण जवळून पाहिलेला व न्याहाळलेला नेता असल्याचे प्रास्ताविकात मुख्याध्यापक राजू खिचडे यांनी सांगितले. तर त्रिवेणी मॅडम यांच्या सुमधुर आवाजात स्वागत गीताने व 61व्या वाढदिवस कार्यक्रमाला प्रारंभ झाला. अण्णासाहेब हवले यांचे कार्य प्रेरणादायी असून समाजातील गरजवंतांना ते नेहमी सहकार्याची भावना दाखवितात, असे मनोगत वाढदिवसानिमित्त अण्णांची प्रशंसा करताना चिकोडी जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगडे, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य राजू वड्डर यांनी व्यक्त केले. तर आज कार्यकर्त्यांच्या मोठ्या गर्दीतूनच दिसून येते की अण्णासाहेब हवले सारखा नेता जनतेला पसंत आहे. त्यामुळेच अण्णासाहेब हवले नक्कीच 100 पूर्ण करणार असे आशीर्वचन हंसनाळ मठाचे परमपूज्य महेशानंद महाराज व धर्मसेन भट्टारक पट्टाचार्य महाराज वरूर यांनी आशीर्वचन दिले. 61 पूर्ती वाढदिनी अण्णासाहेब हवले यांचा शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन उपस्थित मुनी महाराजांसह नामांकित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते सत्कार व गौरव करण्यात आला. या प्रसंगी पंकज पाटील, अनुज हवले, TR पाटील, सुजय पाटील, राजेश कदम, निको पाटील, सुमित्रा उगळे, रामगोंडा पाटील, शिवप्पा माळगे, भाऊसाहेब पाटील, बाबासाहेब पाटील, राजू हवले, पंपा म्हैसाळे, प्रधान व्यवस्थापक संजू हवले, अण्णासाहेब बारवाडे, विद्याधर अम्मनावर, बाळासाहेब बसन्नावर, सुरेंद्र पाटील, दादा दत्वाडे, राजू खिचडे, शीतल मगदूम, रावसाहेब तेरदाळे यांच्यासह सर्व चिकोडी व निपाणी परिसरातून आलेले सर्व कार्यकर्ते, हितचिंतक, आप्तेष्ट व शहरवासीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अण्णासाहेब हवले यांना दूरध्वनीवरून शुभेच्छा देण्यात आल्या. यामध्ये आमदार सतेज पाटील, माजी खासदार रमेश कत्ती, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार गणेश हुक्केरी, माजी लोकसभा सदस्य प्रभाकर कोरे, माजी विधान परिषद सदस्य महांतेश कवटगिमट, माजी आमदार काकासाहेब पाटील, मंत्री वीरकुमार पाटील, सुभाष जोशी यांच्यासह अन्य मान्यवरांनी दूरध्वनीवरून संपर्क करून वाढदिनी शुभेच्छा दिल्या. SB न्यूजसाठी बोरगावहून मुख्य संपादक शिवाजी भोरे. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಅನಿಸ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೋ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನ, ಬೋರಗಾವದ ಜನ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಪರಿಸರದ ಜನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 61 ವರ್ಷ ತನಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹೋದಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ, APMC ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 14 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡಿದರು. ಅವಾಗ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಗಿಡ ಅವ್ರು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ವೀರಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಗಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರು. ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಿನಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಅಂದ. ಅವಾಗೊಂದು ಮಾತಂದ ನಾ ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ತಾನೇ ಅನ್ಲಾರ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗಿಡದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿಂದ ಮುಂದಿನವ್ರ ನೆಳ್ಳ ಕುಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 90 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಮೇಯನ ಬೆವರ ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿ ಅಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥ ನಿನ್ನವ್ರು ಅದಿರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಶಿವಾಸನ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂತೀವಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಗದ ಮುಂದೆ ಅದಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. जगतನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು स्वामी हमें कसं जीवन जगावं माहिती आहे. कसं जीवन जगावं हे जगतमध्ये आमचं काय आहे. नಮ್ಮದು ಏನೈತಿ जगतನ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. एक बीज तुम्ही मातीला द्या, एक बीज तुम्ही मातीला द्या, 3 ते 6 महिन्यामध्ये एक बीज वटीत घेतलेला भूमी तुम्हाला 1000 बी देते. लक्षात आलं. 8 अथवा 9% व्याज देणारे बँक आहेत. लक्षात आलं. 9% देणारे बँक आहेत व्याज, 10% देणारे आहेत. खरं एक बीज घेऊन 3च महिन्यामध्ये एक बीजला 1000 बीज देणार बँक कुठलं तर असेल तर ते भगवंताचे बँक म्हणजे भूमी महाराज ईश्वराचं हे सुंदर बँक आहे. लक्षात आलं तुम्हाला. आम्ही जात असताना पेरणीला मक्का पेरत असताना, आम्ही सोयाबीन पेरला जात असताना 2 व्हीलरवर मोटरसायकलवर 2 बॅग 4-4 किलोचे 2 पाकिट घेऊन आम्ही पेरणीला जातो. 4 महिन्यानंतर मळणी केल्यानंतर मोटरसायकलवर आणत नाही, 4 ट्रॅक्टर भरून घेऊन 100 पोती सोयाबीन आणतो बघा. हेच देवाचा चमत्कार आहे, भगवंताचे करणी आहे. लक्षात आलं. देव आम्हाला काय दिलं. आशीर्वाद ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಾಳ್ ಶ್ರೀಗಳ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ 61ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಅವರೇ ಶ್ರೀಮತಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವಲೇ ಅವರಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದಂದ್ರೆ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತ ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇವತ್ತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚನಾಳ್ ಶ್ರೀಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪರಿವಾರ ನಾನು ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಅವಳೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಳು ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿದೆ. लेकिन ऐसी करनी कर दिखा कि तुम हसे जग सारा रोए. ಇದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಕೂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗೊಂಡು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದೋ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ತಾಯಿ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೋ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಅಳಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ನಾವು ಚೀರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ನಾವು ಕೂಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾನವರ ಪರಿವಾರದವರ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ನಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ನಗಂಗಿಲ್ಲ? ಆ ಮಗು ಜೀವಂತ ಯಾವಾಗೈತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಮಗು ಚೀರೋದ, ಒದರೋದ, ಕೂಗೋದ, ತನ್ನ ಸಂಗಟಿಗಾಗತ್ತಾ ಚೀರ್ತೈತಿ, ತನ್ನ ಸಂಗಟಿಗಾಗತ್ತಾ ಕೂಗ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಮಗು ಚೀರೋದ, ಕೂಗೋದ ಇದ್ರು ಸುಧಾ ನೀವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿದಿಂದ ನಕ್ಕೋದ, ಪೇಟೆ ಹಚ್ಚೋದ, ವಟಸೋದ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹೋಗೋ ಸಮಯ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಈ ನೀವು ನಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಂದಂಥ ಜನ ಬಂದಂಥ ಹಿಂದೆಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕವಿದಾಸರು ಕವಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಈ 61ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಾವ್ರಿ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಹೊಲೆ ಅವ್ರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ 61ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೇನವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಹೊಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ನೋಡಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಇತಿಹಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಏನಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಾರಣ. ಏನಂದ್ರು ಅಂದೇಕೆ ಬೇಟ ಅಂದೇ ರೇಟ್, ಅದ್ರಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರು. रामायण इतिहास ಏನಾಗಿದ್ರೆ रामायण इतिहास राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.